Happy morning to all my dear children. Today topic is fertilization and implantation. What is meant by fertilization? Before start this is the introduction of lesson. I give you for what brief introductions such as what do you mean by fertilization? Fertilization is nothing but it is one of the important process for living organism. The process of formation of diploid zygote from fusion of male and female gamete. This is called fertilization. What is implantation? An attachment of blastocysts in uterine wall has development process. This is called the implantation. See again recall. What is fertilization? Fusion of male and female gamete is to form a zygote. This is called fertilization. And what is meant by implantation? Attachment of blastocyst to the uterine wall. Thus a process called implantation. Let's see detail discuss one by one now fertilization and the process of fertilization and how implantation take place in the uterine wall. Before that start from fertilization, see there has to the important events are there. That name is called insemination. What is insemination? Transfer of sperm cell or sperm gamete by the male into female reproductive tract. This is known as a insemination. So insemination is nothing but transfer of sperm cell by male into female reproductive tract. After that insemination, it happened there. Another one event is called capacitation. What is meant by capacitation? Sperm cell deposit into female reproductive tract. So it's important for start from before fertilization. After deposit into sperm cell into female reproductive tract, there are occur in biochemical event. Then penetrate into sperm cell as to slowly by the process of simultaneously and reached into further in egg cell, fertilized egg cell. How there has to reach into the fertilized egg cell in simultaneously the region of fallopian tube of ambula and infundular stalk regions. Okay, so before fertilization there are important events are there. What are there? One is called insemination, that is a capacitation. After that capacitation is occur simultaneously process in biochemical event such as name, sperm and ovary further development. Let's see in that images I give you some more images. Before sperm cell can enter into the egg, must penetrate into multiple layer of granulation. See, I say in Tamil. இப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் என்ன சொன்னேன், மேல் செல்லும் ஃபீமேல் செல்லும் இணைஞ்சு ஜைகோட் உருவாதான் ஃபெர்டிலைசேஷன் சொன்னோம். அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நிலைகள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செமினேஷன் அப்படிங்கிற நிலை தேவைப்படுது. அந்த நிலைக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெம் செல் வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்டில் டெபாசிட் பண்ணுற நிலை, அதாவது செலுத்துகிற நிலை தான் இன்செமினேஷன் சொல்கிறோம். அப்படி செலுத்தின இந்த ஸ்பெம் செல்லு அதை ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா, அதுதான் கெப்பாசிட்டைசேஷன். இந்த கெப்பாசிட்டேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்லோ ப்ராசஸ் பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்து அந்த ஸ்பெம் செல் வந்து எக்ஸெல்லில் ரீச் ஆகி அது ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்காக மாறணும். இதுதான் அந்த ஈவெண்ட். ஸோ இப்போ இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெம் செல்லு அந்த ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்காக நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெம் செல் வந்து
அந்த எக்ஸெல் வந்து எத்தனை லேயரால் ஆனதுன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன், 3 லேயர். என்னென்ன? கொரோனா, ரேடியேட்டா, சோனா பெலிசிடா, இன்னொன்று என்ன சொன்னேன், விட்டலைன் மெம்பரைன். இந்த 3 மெம்பரைனையும் அது என்ன செஞ்சிடும், பெனிட்ரேட் ஆகி உள்ளே போகணும். அப்படி போகும்போது அது பெனிட்ரேட் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் வி டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன். Before penetrate into sperm cell and enter into the egg, see இங்கே பாருங்க, எக்ஸெல் 3 லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. என்ன சொன்னேன், கொரோனா, ரேடியேட்டா, சோனா பெலிசிடா, விட்டலைன் மெம்பரைன். ஸோ நம்ம எக்ஸெல் பார்ப்போம் கொஞ்சம். இதாக இருக்குது இந்த எக்ஸெல்லில் பாருங்கள். ஸோ கொரோனா, ரேடியேட்டா, சோனா பெலிசிடா, விட்டலைன் மெம்பரைன் 3 லேயர் இருக்குது. இங்கே தான் அந்த எக்ஸெல் இருக்குது. இந்த எக்ஸெலுக்குள்ளே ரீச் ஆகிறதுக்கு எங்கள் ஸ்பெம் செல் வந்து ரீச் ஆனால் இந்த 3 லேயர் என்ன செஞ்சுருக்கணும், அட்லீஸ்ட் உடைக்கணும். உடைச்சி தான் உள்ளே வர முடியும். அப்போ இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹேர் லைக் அப்பியரன்ஸுக்கு என்ன பேர்னா ஃபாலிகுலர் செல் அப்படின்னு சொல்லி பேர். இப்போ அதை தான் பார்க்குறேன், எப்படி வந்து இதுக்குள்ளே அந்த ஸ்பெம் செல்லு ரீச் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள். ஓகே, பிஃபோர் ஸ்பெம் கேன் என்டர் இன்டு எக், இட் மஸ்ட் பி பெனிட்ரேட் அண்ட் மல்டிபிள் லேயர் சச் அஸ் கிரானுலோஸா. அப்போ அந்த ஸ்பெம் செல்லு என்ட்ராருக்கு அந்த எக்ஸெல்லில் கண்டிப்பாக அந்த மல்டிபிள் லேயர் வந்து அந்த கிரானுலோஸான்னு சொல்லக்கூடியது. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஃபாலிகுலர் செல். அதான் ஃபாலிகுலர் செல்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். திஸ் ஆர் அரவுண்ட் இன்டு ஓவியம் as to surround for forming of 3 layer corona radiata, sona pellucida and vitelline membrane. 3 membrane இருக்குது. This membrane, when there is a attachment of sperm cell, it penetrate and break down niches. இப்போ அந்த ஸ்பெம் செல்லு அந்த மெம்பரைனில் வந்து அட்டாச் ஆனோன்னு என்ன செய்யணும்னா அந்த லேயரை உடைக்கணும். அப்போ உடைக்கிறதுக்கு தீஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் செக்ரேட்டட், த நேம் இஸ் கால்டு ஹைரலுனிக் ஆசிட். அங்கே ஒரு பொருள் இருக்குது, அந்த பொருளுக்கு பேர் என்ன, ஹைரலுனிக் ஆசிட். வேர் தட் செக்ரேட் அஸ் எ ஹைரலுனிக் ஆசிட், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெம் செல்லில் இந்த ஹெட் ஆஃப் த அக்ரோசோம் தேர் ஆர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹைரலுனிக் ஆசிட். அந்த நான் ஸ்பெம் செல் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இந்த ஸ்பெம் செல்லில் அக்ரோசோம் சொல்லி பார்த்தீங்களா, அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அக்ரோஸ்பெம் செல்லில் கோல்கே பாடிஸால் ஆனது. இந்த அக்ரோசோம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிட்டுக்கு பேர் என்னென்னா ஹைரலுனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆசிட். இது ஹைரலுனிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீஸ் ஹைரலுனிடேஸ் when they penetrate when attached to the sperm cell into egg, இந்த ஹைரலுனிக் ஆசிட் தான் அந்த ஸ்பெம் செல்லை அட்டாச் பண்ணுது. இதில் எக்கில் when there further is penetrate, அதுக்கப்புறம் when break into penetrate the cell. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு அட்டாச்சாக ஆகுது. அட்டாச் ஒன்று என்ன செய்யுது, பிரேக் பண்ணுது. எந்த மெம்பரைனை, கொரோனா ரேடியேட்டாவை மெம்பரைனை உடைக்குது. தென் ஃபர்தர் என்ட்ரி இன்டு த செகண்ட் லேயர் இஸ் கால்டு சோனா பெலிசிடா. அதுக்கடுத்து சோனா பெலிசிடான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லேயருக்கு பேர் பாருங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ரீச்டு இன்டு கார்டிகல் செல் கொடுத்துருக்க, கார்டிகல் செல்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இதாக இருக்குது கார்டிகல் கிரானுல்ஸ். when reach into cortical granules, the cortical granules when enter once as to sperm cell, the cortical granule it acts as a barrier because prevent again one of the sperm entry into the egg layer. the cortical granule சொல்லக்கூடிய அந்த கார்டிகல் லேயர் என்ன செய்யுதுன்னா ஸ்பெம் செல்லை ஒரு தடவை உள்ளே அனுப்பும், ரெண்டாவது தடவை திரும்ப அந்த ஸ்பெம் செல்லு மறுபடியும் வர விடாமல் பேரியர் டு பிளாக் லைக் சப்ஸ்டன்சஸ், அதாவது பேரியர் மாதிரி ஒரு அரணா செயல்படுது. ஒய் த ரீஜன் ஆஃப் கார்டிகல் கிரானுல்ஸ் இட் ஆக்ட் அஸ் எ பேரியர். ஏன் வந்து கார்டிகல் கிரானுல்ஸை நம்ம பேரியராக சொல்கிறோம்னா பிகாஸ் இட் ப்ரிவென்ட் டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் பாலிஸ்பெர்மி. வாட் இஸ் மீன் பை பாலிஸ்பெர்மி? மோர் தென் ஸ்பெம் என்டையர், நிறைய ஸ்பெம் செல் வரும். பிகாஸ் ஒன்ஸ் த ஸ்பெம் செல் as during the copulation released a million number of sperm cell in nature. அதாவது ஒரு தடவை ஸ்பெம் செல்லு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது கெப்பாசிட்டேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அங்கே மல்டிபிள் மில்லியன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஸ்பெம் செல் என்டர் ஆகும்.
எல்லா ஸ்பெம் செல்லுமே இங்கே ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஆகுதா? இல்லை. எது ஃபஸ்ட்டு ரீச் ஆகுதோ அந்த மட்டும்தான் ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஆகுது. திரும்ப வரக்கூடிய ஸ்பெம் செல் எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும், இந்த கார்டிகல் கிரானுல் சொல்லக்கூடிய நான் சொன்னேன்ல பேரியர், அது வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும். வேறு எந்த ஸ்பெம் செல் உள்ளே என்ட்ரி ஆகுது. ஸோ அதனால தான் இந்த கார்டிகல் கிரானுல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பேரியர்னு சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே சில்ட்ரன். தென் நெக்ஸ்ட் மூவ் டு அண்ட் எக் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் ஃபர்தர்லி இன்டு த ஓவியம். அதுக்கப்புறம் அந்த சைட்டோபிளாசம் சொல்லக்கூடிய அந்த ரீஜனில் போயிடும். அதுக்கப்புறம் எக்கு வந்து ஓவியமில் ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஆயிரும். See this, all the event is given to figure 2.10 in your book. See, sperm migrate through the coat of follicle cell, find the receptor molecule of sona bellicida. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கு ஸ்பெம் செல் என்ற அது மைக்ரேட் ஆகி அங்கே சோனா பெலிசிடா வந்து ஃபைன் பண்ணுது. This binding induced the agrosome reaction which their sperm released to hyaluronic into sona bellicida. அப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பெம் செல்லு ஹைரோலினிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைரோலினேஸ் அப்படிங்கிற புரோட்டிலைட்டிக் என்சைம் சொல்லக்கூடிய அந்த என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணுது. தென் breakdown of sona bellicida by the these of enzyme allowed to sperm reach to plasma membrane of egg. அது பிரேக் ஆகிடுது. பிரேக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பெம் செல்லு வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்குள்ளே ரீச் ஆகிற வேலையை பார்க்குது. ஃபோர்த் ஈவெண்ட் பாருங்கள். த நியூக்ளியஸ் அண்ட் அதர் காம்போனன்ட் ஆஃப் த ஸ்பெம் என்டர் இன்டு த எக். அப்புறம் நியூக்ளியஸ்குள்ளே போகுது, அப்புறம் எக்குள்ளே போயிடுது. ஃபைன். ஃபிஃப்த் ஒன்று பாருங்கள். Cortical granules from act as a barrier is called a fertilization membrane which now function as to blockage to polyspermy. What is meant by polyspermy? More than sperm entry into the process is called polyspermy. அப்போ polyspermy அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. These are the first when there is a transfer into fertilized egg. இப்போ fertilized egg நடக்கிற வரையும் இந்த ஈவெண்ட் தான் நடக்குது. The next one, and thereafter how to convert it into the nature of fertilized egg. இப்போ fertilized egg ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டோமியருங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். see that process of cleavage அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்குது. கிளவேஜுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னோம், இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு அப்புறம் பிளாசன்டேஷன், அப்புறம் கேஸ்ட்ரலேஷன், ஆர்கனோஜெனிசிஸ் அண்டு பார்ச்சுரேஷன். இந்த நிலைகள் தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே வரும். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளவேஜ். வாட் இஸ் மீன் பை கிளவேஜ்? கிளவேஜ் இட் இஸ் எ rapid mitotic division of the zygote which converted into single cell zygote to multiple cell of nature. ஒரு செல்லாக இருக்கிறது நம்ம சொல்ல பார்த்தா எக்ஸ் செல்லும் ஸ்பெம் செல்லும் சேர்ந்து ஒரு செல்லாக 2 செல்லாக மாறுது. அந்த 2 செல் அப்படியே தொடர்ச்சி என்ன செய்யும், மல்டி செல்லுலர் செல்லாக மாறுது. இந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, கிளவேஜ். In your book given cleavage, see more than images I told you know, நிறைய இமேஜ் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபெர்டிலைசேஷன் ஜென்ரலி அக்ரோசோமல் ப்ராசஸ்ஸு அதே மாதிரி தான். அப்படியே திரும்ப என்ன செய்யுது, எக் பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்குள்ளே போயிடுது. அப்புறம் கார்டிகல் கிரானுல் சொல்லியா சைட்டோபிளாஸ்லாம் இது திரும்ப வந்து என்ன செஞ்சிடும், ஸ்பெம் ஃபியூசர்னு சொன்னேன். தென் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ரம் கிளவேஜ். அடுத்து என்ன நிலை நடத்துறதுன்னா கிளவேஜ். Cleavage is first cleavage produced to two identical cell. This is called a பிளாஸ்டோமியர். கிளவேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிக்கல் செல்லை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பிளாஸ்டோமியர்னு சொல்கிறோம். பிளாஸ்டோமியர். These are produced 4 cell and 8 cell and so on. இந்த கிளவேஜ் குடிச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளவேஜ். ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் இங்கே டெவலப் ஆயிடுது. ஃபஸ்ட்டு கிளவேஜ் நடக்குது. ஃபஸ்ட்டு கிளவேஜ் ப்ரொடியூஸ்டு 2 ஐடென்டிக்கல் cell is called a blastomere. These are multiple in 2 cell, 4 cell, அப்படியே 8 cell and so on. அப்படி 8, 16, 32 அந்த மாதிரி அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் 72 hours, அதாவது 72 ஹவர்ஸ்னால் the fertilization loose connection of the cell is formed berry like shaped structure is called morula. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 72 மணி நேரம் கழித்து அது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெர்ரி லைக் கிளஸ்டர் 16 more than 16 to number of cells is occur to the region is called morula. 16 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் செல் 8க்கு அப்புறம் 16 அந்த மாதிரி நிறையா சேர்ந்த செல்லை என்ன சொல்கிறாங்க, மொருலான்னு சொல்கிறோம். see another one images is given clearly. morula
2 செல்லு 4 செல்லு 16 32 அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. மோர் தென் 16 செல் that look like appearance. What is this? I told you, இந்த மாதிரி ஃபெரி லைக் appearance என்ன சொல்கிறாங்க, மூரலாம். Then under influence to some of the hormone, the development of blastocyst. Under influence to some of the hormone in the relax of fallopian tube at more than 4 to 5 days to take. Then fluid hollow as to more than 100 number of cells is called blastocyst. அப்போ 100 விதமான செல்லாக மாறிடுது. பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செல்லாக மாறிடுது. சி multicellular structure is called blastocyst. Then the blastocyst furtherly is converted into, அடுத்து அந்த blastocyst என்ன மாறுது, சி ஒரு புக்கில் கொடுத்துருக்கு இந்த டயக்ராமு ஃபிகர் 2.11. ஜைகோட்டு 4 செல்லு, அடுத்து மொருலா, அதுக்கப்புறம் blastocyst. When blastocyst it enter into the uterine wall, what is this? This is called implantation. இப்போ இந்த blastocyst என்ன செய்யுது, இந்த uterine wallனு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியில் வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிருது. இதை அட்டாச் பண்ணக்கூடிய அந்த blastocyst can attached into the uterus wall. This is called implantation. இப்போ blastocyst வந்து அந்த கருப்பை சொல்லக்கூடிய இந்த கருப்பையில் உட்ரஸ் வாலில் அட்டாச் ஆகிடுது. இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, இம்ப்ளான்டேஷன். இதாக இருக்காருங்க இயர்லி பிளாஸ்டோசிஸ்ட், அடுத்து லேட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிளாஸ்டோசிஸ்ட், அதுக்கடுத்து இம்ப்ளான்டேஷன் அக்கர் இன் உட்ரஸ் வால். ஸோ as to this, moreover the fertilization, even fertilized ovum implanted outside of the uterus, it result எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி. ஃபெர்டிலைசேஷன் பெரும்பாலும் வந்து எங்கே நடக்குன்னா இந்த ஃபெல்லோபியன் டியூப்பில் நடக்குது. இந்த மாதிரி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கக்கூடியது என்ன சொல்கிறாங்க, எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறோம். 95% ஆஃப் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி தான் நடக்குது. வேறு த ரீசனாக ஃபெல்லோபியன் டியூப், உட்ரஸில் இல்லாமல் எங்கே நடக்குது, ஃபெல்லோபியன் டியூப்பில் நடக்குது. இதாக இருக்காங்க ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்கின் ஜைகோட் கொடுத்துருக்காங்க. In the case of growth of embryo may be cause of internal bleeding or infection, some case of even death due to the rupture of fallopian tube. இதனால் சில நேரத்தில் அந்த சில இன்சிடென்ட் நடக்குது, இன்டர்னல் ப்ளீடிங் சொல்லக்கூடியதும், அப்படி இல்லைன்னா ஈவன் டெத்து நடக்கிறக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது fallopian tube ரப்சர் ஆகிறனால. So that's why when they are fertilized into the mother, to diagnose and to consent to the maternal doctors, இந்த டாக்டரை போய் கன்சிடர் பண்ணி அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த ப்ராசஸ் இல்லாமல் இருக்கா, இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கா, தாய்க்கும் சேய்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்குறோம். ஓகே சில்ட்ரன், அப்போ திஸ் கிளாஸ் என்ன சொன்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, வாட் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்செமினேஷன் நடக்கணும், அதை கெப்பாசிட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய அடுத்த ப்ராசஸ் நடக்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன். கெப்பாசிட்டேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்து அந்த ஸ்பெம் செல்லு வந்து ஃபர்தராக அப்படியே பெனிட்ரேட் ஆகி எக் செல்லில் வந்து ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்காக மாறணும். இது நடக்கிறதுக்கு ஸ்பெம் செல்லில் சில விதமான ஸ்பெஷல் சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுது. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் என்ன சொன்னேன், ஹையலுரோனிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹையலுரோனிக் ஆசிட்டு. இந்த ஆசிட் வந்து செக்ரேட் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, ப்ரிவென்ட் பண்ணி அதை பெனிட்ரேட் ஆகிடுது. ஏன்னா அந்த எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை கொஞ்சம் என்ன 3 லேயருமே பிரேக் ஆகிடுது. அது பிரேக் ஆனோன்னா உள்ளே போயிடும். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் திரும்ப வேறு ஏதாவது ஸ்பெம் செல், அடுத்த ஸ்பெம் செல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி என்ன நடக்குதுங்க, ஒரு கார்டிகல் கிரானுலம் சொல்கிறது ஒரு பேரியராக செயல்படுது. அதுக்காக ஃபர்தராக டெவலப் ஆகுது. மோர் தென் 90% ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குன்னா ஃபெல்லோபியன் டியூப்பில் தான் நடக்குது. அப்படி இருந்தால் அதுக்கு என்ன சொன்னேன், எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லி சொன்னோம். அப்புறம் உட்ரஸுக்குள்ளே நடந்தால் அந்த ப்ரெக்னன்சி என்ன சொல்கிறாங்க, எண்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்ன செய்யும், 2 செல்லாகவும் 4 செல்லாகவும் இந்த மாதிரி கிளவேஜ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 16 செல்லுக்கு சேர்ந்த அமைப்பு மொருலான்னு சொன்னேன். மோர் தென் 60 நம்பர் ஆஃப் செல் இஸ் டு அகாமலேட் லுக் லைக் பெர்ரி லைக் சேஃபுக்கு மொருலான்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் 16லேருந்து நிறையா டைப் ஆஃப் செல்லு, இந்த 16 32 செல் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்டு. இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் என்ன நடக்குது, when attached to the uterine wall
கெட் டு இம்ப்ளண்டேஷன். அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து உட்ரஸ் வாலில் அட்டாச்சாக தான் இம்ப்ளண்டேஷன் சொல்லி சொன்னோம். ஓகே சில்ட்ரன், and see you again one more video. Thank you. என்ன முடியுமா?